معیشت کی بحالی کے لیے حکومت کے تمام تر اقدامات بے سود ثابت ہو گئے۔ درآمدات اور برآمدات کا توازن مزید بگڑ گیا ہے۔ پہلے 5 ماہ میں تجارتی خسارہ 111.74% تک پہنچ گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ معیشت کی بحالی کے لیے حکومت کے تمام تر اقدامات بے سود ثابت۔ درآمدات اور برآمدات کا توازن مزید بگڑ گیا۔ پہلے 5 ماہ میں تجارتی خسارہ 111.74% تک پہنچ گیا۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں پاکستان کا تجارتی خسارہ 20.59 ارب ڈالر ہو گیا ہے۔ جولائی سے نومبر تک پاکستان کی برآمدات 12.34 ارب ڈالر رہیں، جبکہ پاکستان نے 32.93 ارب ڈالر کی اشیاء درآمد کر لی۔ ادارہ شماریات کے مطابق نومبر میں اکتوبر کے مقابلے میں 17% اور گزشتہ سال نومبر 2020 کے مقابلے میں 33% اضافہ ہوا ہے۔ نومبر میں 2.88 ارب ڈالر کی برآمدات ہوئیں، جبکہ اکتوبر میں برآمدات کا حجم 2.46 ارب ڈالر تھا، جبکہ گزشتہ برس نومبر میں 2.17 ارب ڈالر کی برآمدات ہوئی تھیں۔ دوسری جانب اکتوبر کے مقابلے میں پاکستانی درآمدات میں 23.15% اور گزشتہ نومبر کے مقابلے میں 82.83% اضافہ ہوا۔ رواں برس نومبر میں پاکستان نے 7.84 ارب ڈالر کی اشیاء منگوائیں، جبکہ اکتوبر میں درآمدات کا حجم 6.37 ارب ڈالر تھا۔ پاکستان نے گزشتہ برس نومبر میں 4.29 ارب ڈالر کی درآمدات کی تھی۔ اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ ادارہ شماریات نے تازہ ترین تجارتی اعداد و شمار جاری کر دی ہیں، جن کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران تجارتی خسارہ 20.59 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے، جو کہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 111.74% زیادہ ہے۔ انہی اعداد و شمار پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معیشت ڈاکٹر شاہر حسن صدیقی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ انتہائی خوفناک اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، حکومت دوسری طرف سب اچھا کہہ رہی ہے، اس تجارتی خسارے کی بنیادی وجہ کیا ہے اور کیسے اس سے چھٹکارا ممکن ہے؟ دیکھیے یہ تو حکومت نے اور اسٹیٹ بینک نے اپنی غلط پالیسیوں سے یہ کیا ہے، کیونکہ یہ جو تجارتی خسارہ آیا ہے یہ اتنی مدت میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ پاکستان کی معیشت مشکلات میں شکار تھی، حکومت نے اور وزارت خزانہ نے طاقتور طبقوں کو نوازنے کے لیے شرح سود کو منفی رکھا، ضرورت سے زیادہ کم رکھا، تاکہ جو ہے وہ طاقتور طبقوں کو قرضے دیے جا سکیں سستی شرح سود پر۔ انہوں نے بے تحاشا امپورٹس کی، غیر ضروری امپورٹس کی، گاڑیاں جو ہیں وہ امپورٹڈ منگائیں، جس کی وجہ سے یہ تباہی کی پوزیشن آئی۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی جو ہمارا ریزرو ہے وہ گرے کوئی 4 ارب ڈالر اب تک، اور جو شرح مبادلہ ہے وہ بھی گری۔ تو پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ان 2 برسوں میں کہ ہماری ریمیٹنسز زیادہ ہیں اور برآمدات کم ہیں۔ خطے کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہے اور پاکستان میں بھی کبھی ماضی میں نہیں ہوا۔ تو یہ غلط پالیسیوں کا یہ منطقی نتیجہ ہے۔ اسٹیٹ بینک کی غلط پالیسیاں تھیں اور حکومت کی غلط پالیسیاں تھیں، اور خاص طور سے پچھلے 5 مہینے میں جو ہم نے IMF کے ساتھ مذاکرات غیر ضروری تاخیر کی، میرے خیال سے جون 2021 میں طے ہو جاتے، 2 یا 3 دن کا کام تھا۔ یہ اس لیے ڈیلے کیا گیا کہ سستی شرح سود پر قرضے ملتے رہیں، کیونکہ IMF یہ انسسٹ کرتا ہے کہ آپ شرح سود بڑھائیں، جو کہ اب بڑھائی ہے۔ تو لیکن یہ کافی نہیں ہے، شرح سود بڑھانے کے ساتھ کچھ اصلاحات بھی کرنی ہے جو ابھی تک اسٹیٹ بینک کا حکومت نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر شاہر صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ PTI-MF کی حکومت 600 ارب روپے کا منی بجٹ بم گرانے جا رہی ہے۔ اخراجات میں کٹوتیوں اور ٹیکس چھوٹ میں کمی سے بے روزگاری اور افراط زر میں اضافہ ہوگا۔ عوام کو آگے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان IMF کی ڈکٹیشن پر کیوں چل رہا ہے، انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی ڈالر انٹر بینک میں مزید 88 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 177 روپے 30 پیسے کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا ہے۔ آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 177 روپے 30 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے، جبکہ روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومتی اعلانات اور اقدامات کے باوجود ڈالر کی قیمت کنٹرول نہیں ہو رہی اور ڈالر کی قیمت آئے روز نیا ریکارڈ بنا رہی ہے، جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی آج پھر مندی کا رجحان ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے شہراز احمد سے۔ جی شہراز، بتائیے گا حکومت ڈالر کی قیمت پر قابو پانے میں کیوں ناکام ہے اور اسٹاک مارکیٹ میں مندی کی کیا وجوہات ہیں؟
जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ भी स्टॉक मार्केट में जो है गिरावट का सिलसिला देखा जा रहा है और ट्रेडिंग के आगाज़ के साथ ही हमने देखा कि स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार हुई, जो कि अब तक 200 पॉइंट्स कमी के बाद 43,000 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ 2100 से ज़ायद पॉइंट्स की जो कमी है वो देखी गई थी, जिसकी वजह से मार्केट कल क्रैश कर गई थी। अरबों रुपए जो है सरमायाकारों के डूब गए थे और बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 300 अरब रुपए से ज़ायद जो है एक ही रोज़ में सरमायाकारों के डूब गए। इस हवाले से डीलर से जब हमारी बात हुई तो उनका यह मौक़िफ़ है कि एक तरफ तिजारती खसारा जो है वो तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, रुपए की कदर आए रोज़ कम होती जा रही है, जबकि एक्सपोर्ट ना होने की वजह से आइंदा आने वाले दिनों में तिजारती खसारा मज़ीद बढ़ने के इम्कानात हैं, जिससे महंगाई में भी इजाफा होगा और इस हवाले से जो माशी सरगर्मियाँ हैं वो शदीद मुतासिर होंगी और उसके असरात जो हैं अब स्टॉक मार्केट पर नज़र आना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार है। दूसरी जानिब डॉलर की बेकदरी जो है वो ताहाल जारी है और डॉलर नए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर रहा है। आज भी ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो गिरावट का शिकार हो गया और अब तक इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 88 पैसे कमी के बाद 177 रुपए 30 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर देखा जा रहा है। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर्स का भी यही मौक़िफ़ है कि स्टेट बैंक की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए जा रहे रुपए को मजबूत करने के लिए, जबकि तिजारती खसारा ही सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि तलब और रसद का जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और रुपया जो है आए रोज़ अपनी कदर खोता चला जा रहा है। जी ठीक है, डॉलर की कीमत आए रोज़ नया रिकॉर्ड बना रही है। शुक्रिया आपका शहराज अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि हुकूमत को आम आदमी के मसाइल का पूरा इदराक है, महंगाई पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जा रहा है, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में वक्त के साथ इस्तेहकाम आ रहा है। अपोजिशन महंगाई की आड़ में मनफी सियासत कर रही है, मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। आपको बताएं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है हुकूमत को आम आदमी के मसाइल का पूरा इदराक है, महंगाई पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जा रहा है, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में वक्त के साथ इस्तेहकाम आ रहा है। अपोजिशन महंगाई की आड़ में मनफी सियासत कर रही है, मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है हुकूमत को आम आदमी के मसाइल का पूरा इदराक है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक चलना होगा, पहले नैब को गिरफ्तारी दें, दरख्वास्त की समाअत अगले हफ्ते करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमेशा अदालत के हुक्म की तामील की, अब भी करेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि सरेंडर कराची जाकर करेंगे या इस्लामाबाद, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा, आपको कानून के मुताबिक चलना होगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह रिमार्क्स दिए समाअत के दौरान। और आपको बताएं कि पहले नैब को गिरफ्तारी दें, दरख्वास्त की समाअत अगले हफ्ते करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह इस्तफसार किया गया। और आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। मेंबर सिंध असम्बली ने वफाकी वज़ीर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आज़म सवाती को हुक्म दिया गया है कि वो 22 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होकर मुआफ़ी मांगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं रियासती इदारे माँ बाप हैं, ऊंच नीच हो जाए तो दरगुजर करना चाहिए। जो रियासती अदारा होता है जिसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो आपके माँ बाप के दर्जे पे उनको तसव्वुर करना चाहिए हर सिटीज़न को। और अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो माजरत करना एक फ़र्ज़ है हर शहरी का। उसी चीज़ को देखते हुए आज हमने बजाय इसको कंटेस्ट करने के मामले को अपॉलॉजी की है, रिग्रेट किया है। सवाती साहब इस वक्त एक ज़रूरी काम के लिए जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी एज रेलवे मिनिस्टर है उसके लिए कोयटा से नहीं आ सके, तो इसलिए 22 तारीख अदालत ने फ़िक्स की है जब वो कंसिडर करेंगे इस अपॉलॉजी को। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच के सामने वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मुआफ़ीनामा पेश कर दिया गया। ताहम इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के तहरीरी मुआफ़ीनामे पर फैसला महफूज कर लिया और मेंबर सिंध निसार दुरानी ने करार दिया फवाद चौधरी के मुआफ़ीनामे पर
मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच के सामने वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मुआफीनामा पेश कर दिया गया। ताहम इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के तहरीरी मुआफीनामे पर फैसला महफूज कर लिया और मेंबर सिंध निसार दुरानी ने करार दिया कि फवाद चौधरी के मुआफीनामे पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, तहरीक इंसाफ ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट चैलेंज कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख कहते हैं ये एक्ट आईन पाकिस्तान से मुतसातिम है। आइन के तहत इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करना होता है। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से अरशद बेग। लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल ये खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है, ये जमहूरियत की रूह के मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख और रुकन सिंध असम्बली खुर्रमशेर जमान मुद्दई बने हैं। इस्तदा की कि अदालत सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल को कलअदम करार दे। मैं समझता हूँ इनको पता है कि इनकी करप्शन की वजह से, इनकी क्रिमिनल गवर्नेंस की वजह से इनको पता है कि सिंध में इनको वोट नहीं मिलना, इसलिए इन्होंने अपने वडेरों को, अपने इस वडेराना निज़ाम को, सरदाराना निज़ाम को और जरदाराना निज़ाम को सिंध में लागू करना चाहते हैं। ज़रा बराबर भी अक्ल नहीं थी तो कम से कम इस्लामाबाद का कानून ही देख लेते। इस्लामाबाद नहीं तो केपी देख लेते, पंजाब देख लेते। दुनिया के अंदर श्रीलंका वाले भी पागल हैं, दिल्ली वाले भी पागल हैं, ढाका वाले भी पागल हैं। यूएस में जो बहुत सारे ममालिक जो बड़ा ज़बरदस्त मेयर का निज़ाम बना रहे हैं, चला रहे हैं, वो भी सारे पागल हैं। एक अगर ठीक है तो बिलावल ठीक है। सो ये जो कानून लेकर आए हैं, ये निज़ाम पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे और आवाम को भी निकालेंगे। कैमरामैन अमार खान के साथ अरशद बेग, 92 न्यूज़, कराची। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का ट्वीट पैगाम में कहना है कि पंजाब के नए बलदियाती निज़ाम पर मुस्लिम लीग काफ से मामला तय पा गए। ऊपर की सतह पर सिर्फ 40 लोकल गवर्नमेंट होंगी, 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस, 9 डिविजनल हेडक्वार्टर और 35 अजला में डिस्ट्रिक्ट कौंसल्स होंगी। नीचे पहले से तयशुदा विलेज कौंसल और नेबरहुड कौंसल होगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का ट्वीट पैगाम में कहना है कि पंजाब के नए बलदियाती निज़ाम पर मुस्लिम लीग काफ से मामला तय पा गए। ऊपर की सतह पर सिर्फ 40 लोकल गवर्नमेंट होंगी। और लाहौर के मुर्दा खानों में 41 नामालूम अफराद की लाशें शनाख्त और मुनासिब तदफीन की मुंतजर हैं। ज़राए के मुताबिक नामालूम लाशों का ताहाल पोस्टमार्टम मुकम्मल नहीं हो सका। सबसे ज़्यादा म्यू अस्पताल के मुर्दा खाने में 29 नामालूम अफराद की लाशें मौजूद हैं, जिनमें 2 ख़वातीन की लाशें भी शामिल हैं। मुर्दा खाने की इंतज़ामिया को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर मज़ीद बात करेंगे खावर मुगल से। खावर बताएगा, वसाइल की कमी वजह है, अब पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया जा सका अभी तक इन लाशों का? बिल्कुल जी, शहर के मुर्दा खानों में तकरीबन 41 नामालूम लाशें मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ म्यू अस्पताल की बात की जाए तो उसमें 29 नामालूम अफराद की लाशें हैं, जिनमें 2 खवातीन की लाशें भी शामिल हैं। और अभी तक इन लाशों का ना तो पोस्टमार्टम मुकम्मल हो सका है और ना ही शनाख्त का जो है वो तरीक़ाकार जो है वो मुकम्मल हो सका है। ताहम पुलिस का ये कहना है कि इन तमाम के जो है वो फिंगरप्रिंट्स जो है वो DNA और नादरा को भिजवा दिए गए हैं और जैसे ही इनकी शनाख्त हो जाएगी, इनकी जो है वो तदफीन का और पोस्टमार्टम का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। चूंकि पोस्टमार्टम जो है वो तब तक शुरू नहीं होता जब तक पुलिस जो है वो इसकी शनाख्त मुकम्मल नहीं करती। शनाख्त के बाद जो है वो पोस्टमार्टम का अमल शुरू होता है। ताहम इसमें कुछ लाशें ऐसी भी हैं जो कि 1 से 2 माह जो है वो पुरानी है। जी, खावर मुगल, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, इस हवाले से आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के एजाज़ में वेस्ट लंदन के मकामी होटल में पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात समेत कारोबारी हजरात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर तहरीक इंसाफ बरतानिया के अहदेदारों, कारकुनों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल और उनके हल के लिए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से तफसीली बातचीत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। लंदन में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बड़ी बैठक, ओवरसीज पाकिस्तानियों और PTI अहदेदारों से मुलाकातें, समंदर पार बसने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल ज़ेर बहस रहे। मगरबी लंदन के मुकामी होटल में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के एजाज में तकरीब का अहतमाम मारूफ कारोबारी शख्सियत अनिल मुसरत और बरतानिया में एडवाइजर टू वज़ीर आज़म पाकिस्तान ओवरसीज सरमायाकारी साहिबजादा जहांगीर ने किया। तकरीब में हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान समेत लंदन भर में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी मर्द व ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की, जबकि तहरीक
انصاف کے عہدیداروں اور کارکنوں نے پرجوش انداز میں گورنر پنجاب چودھری سرور کا استقبال کیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو درپیش گونا گو مسائل کا سامنا ہے۔ ملک اس وقت سیاسی اور انتظامی تنزلی کا شکار ہے، جس پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی پوری توجہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک پر قرضوں کے بوجھ کی وجہ سے معاشی بدحالی کے سائے منڈلا رہے ہیں، مگر تحریک انصاف کی حکومت انشاءاللہ ملک و قوم کو ان حالات سے نکال لے گی۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ہر سال زر مبادلہ کی صورت میں ملکی معیشت کو تقویت دے رہے ہیں، جن کے مسائل کو مد نظر رکھنا اور ان کا حل دینا حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ لوگوں کو انصاف دینے کے لیے ہمیں اپنی ریفارم جو ہے ملک میں اگر لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ چیزیں بہت بہتر ہوں گی۔ تقریب میں انیل مسرت صاحبزادہ جہانگیر نے اپنے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی کو سراہتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ملک کرپشن اور سیاسی سماجی بگاڑ کا شکار ہے، تاہم تحریک انصاف کا پہلا دور ملک کو معاشی اور سیاسی راہ پر گامزن کر رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور مستقبل میں مزید سرمایہ کاری کے منصوبے دیکھنے میں آئیں گے۔ شرکا نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ خان صاحب نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ڈیولپ تو ہو گیا، اس میں نئے گھر بن رہے ہیں، کنسٹرکشن ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے، اور خان صاحب کی جو ٹیم ہے وہاں نیا ہاؤسنگ اتھارٹی کی، انہوں نے شروع کر دیا ہے کام، اور لاکھوں گھر بن رہے ہیں، اور مورگیج فیسلٹیز بھی لوگوں کو اویلیبل ہو رہی ہے، ڈیولپرز کو بھی بینک سے سافٹ لونز مل رہے ہیں۔ آج انہوں نے بہت اچھی اسپیچ کی ہے، انہوں نے جو بتایا کہ ووٹ کا رائٹ بھی مل گیا پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو، یہ بہت اچھا ہوا ہے۔ بس ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا اور کیسے ہوگا۔ انہوں نے پاکستان کے حالات کے متعلق لوگوں کو بتایا کہ کافی مہنگائی ہے پاکستان میں، لیکن انشاءاللہ ہم اس پہ قابو پا لیں گے، اور عمران خان صاحب جس طرح اچھے کام کر رہے ہیں آنے والے وقت میں پاکستان میں بہتری ہوگی۔ جو لگ رہا ہے کارکردگی وہ نظر آ بھی رہی ہے، اور آئی ایم شیور کہ یہ کارکردگی بہتر سے بہتر ہوگی۔ ہمیں یہ ایک بتایا کہ پاکستان میں نیا پاکستان کیسے بن رہا ہے، اور خاص کر جو ہماری اوورسیز کمیونٹی ہے ان میں بہت ایک فرسٹریشن تھی، انگزائٹی تھی کہ پتہ نہیں یہ مہنگائی کس طرف جا رہی ہے یا پاکستان میں یہ سب کچھ کولیپس ہونے والا ہے، تو اس لحاظ سے ایک بڑی ری ایشورنس آج ہمیں ہوئی ہے کہ تھنگز آر گوئنگ ان رائٹ ڈائریکشن۔ آج گورنر سرور صاحب کی باتیں سنی ہیں، اس سے پتہ لگا ہے کہ پاکستان جو ہے نا بہت اچھی سمت پہ جا رہا ہے۔ ہمیں پوری امید ہے جیسے اوورسیز کے مسئلے مسائل ہے، یہ انسان بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ ہماری ہیلپ بھی کریں گے، اور ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے فنکشن ہونے چاہیے، اور اوورسیز کے جو مسئلے ہیں وہ جینون یہاں کے لوگ حل کریں گے۔ جس انداز سے، جس طریقے سے، جس جذبے کے ساتھ گورنر پنجاب نے وہ برٹش پارلیمنٹیرینز کو باخبر کیا، انفارم کیا ہے، یہ بے مثال تھا۔ It was a great piece of work and he's a great ambassador for Pakistan۔ ان کا جو مین رول ہے وہ برطانیہ اور پاکستان کے ریلیشن شپ کے حوالے سے اگر یوز کیا جائے تو وہ بڑا اہم ہے۔ نیل مسرت صاحب نے اور صاحبزادہ جہانگیر صاحب نے جو چودھری سرور صاحب کو آج گورنر ہیں پاکستان کے، ان کو آج یہاں پہ مدعو کیا تھا، اور ہم سب جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں انہوں نے ان کو ویلکم کیا ہے۔ چودھری محمد سرور نے تقریب کے شرکا کو برطانوی سیاست کا عملی حصہ بننے کی اپیل کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا کہ ان کے دور سے آج زیادہ تعداد میں پاکستانی برطانوی سیاست کا حصہ ہیں۔ لندن میں اوورسیز پنجاب کمیشن اور انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے درمیان اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے معاہدہ طے پا گیا۔ آئی ایل اے کے چیئرمین بیرسٹر راشد اسلم اور او پی سی کے وائس چیئرمین مخدوم طارق الحسن نے معاہدے پر دستخط کیے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے بیورو چیف برطانیہ غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ۔ معاہدے کی تقریب وسطی لندن کے علاقے اجویر روڈ پر انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے دفتر میں ہوئی، جس کے تحت برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کو جائیدادوں کے حوالے سے درپیش مسائل کے حل میں معاونت فراہم کی جائے گی۔ انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین بیرسٹر راشد اسلم نے اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی جائیدادوں پر قبضہ اور دیگر قانونی پیچیدگیوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی پریشانیاں ہیں، کیونکہ برطانیہ جیسے مصروف معاشرے میں وقت کی کمی اور پاکستان میں مسائل پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی مزید مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف اپنی جائیداد بلکہ جمع پونجی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ بیرسٹر راشد اسلم کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ آئی ایل اے کے پلیٹ فارم سے پاکستانی عدالتوں میں اوورسیز کے حوالے سے جو کیسز زیر سماعت ہوں گے ان کے حوالے سے اوورسیز پنجاب کمیشن اپ ڈیٹ کرے گا۔ اس موقع پر اوورسیز پنجاب کمیشن کی نمائندگی کرتے ہوئے مخدوم طارق الحسن نے کہا کہ بیرون ملک مقیم اور خاص طور پر برطانوی پاکستانیوں کے لیے ایسے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے مسائل گھر کی دہلیز پر
बहरहाल हो सकें। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी दियार गैर में रहते हुए ही पाकिस्तान में अपने कानूनी मामलात के हल को यकीनी बना सकें। इस हवाले से ओवरसीज पंजाब कमीशन और इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन भरपूर ताउन करेंगे। बरतानिया में बसने वाली ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने ओवरसीज पंजाब कमीशन और इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के दरमियान होने वाले इस मुआहदे का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इससे समंदर पार पाकिस्तानियों का मसाइल तेजी से और तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। तकरीब में मीडिया के नुमाइंदे भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। लीड्स यूनिवर्सिटी के चांसलर मालकम टुड ने वॉल्थम इंटरनेशनल कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने तलबा से कोरोना के दौरान और बाद में पेश आने वाले मसाइल पर गुफ्तगू की। चांसलर मालकम टुड ने लीड्स यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा वॉल्थम इंटरनेशनल कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ बरतानिया गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। ईस्ट लंदन के इलाके बार्किंग के वॉल्थम इंटरनेशनल कॉलेज में लीड्स यूनिवर्सिटी के चांसलर के एजाज में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वॉल्थम इंटरनेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल हसन अशरफ और आशिर कुरैशी ने चांसलर मालकम टोड और प्रोफेसर चार्ल्स को कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी करवाया। इस मौके पर चांसलर लीड्स यूनिवर्सिटी मालकम टोड का कहना था कि इस वबाई हालात में तालीम और तरबियत को अकेडमिक सतह पर जारी रखना इंतहाई मुश्किल मरहला हो रहा है। ताहम जिंदगी दोबारा अपने मामूलात की जानब लौट रही है, जिसमें तालीमी अदारों की बहाली भी खुश आइंद है। Today we had an extremely good turnout from the community. The local community really support us in everything that we do, with further and higher education, through everything that we actually do through education. We use them to support through employability courses, but the great thing is that the local mayors actually attended the event. तकरीब में मेयर ऑफ थरक, काउंसलर सोजन, मेयर ऑफ लोशम, काउंसलर तौसीफ अनवर, काउंसलर कैसर अब्बास और मियां वहीदुर रहमान ने तलबा तालबात से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलमी वबा की वजह से समाजी राब्तों में फासले और तालीमी सरगर्मियों की मनसूखी ने बहुत बड़ा खला पैदा किया है, मगर अब तालीमी इदारों के खुलने पर तलबा दोबारा मामूल के मुताबिक अपना इल्मी सफर जारी रख सकते हैं। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं कि कम्युनिटी को एंगेज कर रहे हैं। जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें भी लोकल कम्युनिटी के साथ एक कनेक्शन बिल्ट होता है। जिस तरह आज उन्होंने जर्नलिस्ट को बुलाया, कम्युनिटी लीडर्स को बुलाया, वाइस चांसलर आ रहे हैं, तो ये एक ऐसी एंगेजमेंट है कि ये बच्चे जो बाहर से आए हुए हैं वो अपने आप को आइसोलेट फील ना करें, वो अपने आप को दे शुड फील लाइक अ पार्ट ऑफ सिस्टम है। इस मौके पर तकरीब में शरीक तलबा ने लीड्स यूनिवर्सिटी के चांसलर मालकम टोड और प्रोफेसर चार्ल्स से भी दीगर तालीमी मामलात पर तबादला ख्याल किया। तलबा ने वॉल्थम इंटरनेशनल कॉलेज के दौरे पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। बर्मिंघम अल हुजरा लाइब्रेरी में सदर्न एजुकेशन बरतानिया के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में बरतानिया भर से कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की और आज़ाद कश्मीर में तालीमी इनकलाब के लिए अहम किरदार अदा करने वाली शख्सियात को खिराज अकीदत पेश किया। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। बरसगीर पाको हिंद की सबसे कदीम कश्मीरी फलाही तंजीम सदर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बरतानिया के ज़ेर एहतमाम एक यादगार तकरीब मुकामी हाल में मुनक्किद की गई। तकरीब का मकसद आज़ाद कश्मीर में तालीमी इनकलाब के बानी बाबाए पूंछ कर्नल हान मोहम्मद हान, बानी सदर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार इब्राहिम हान और चेयरमैन जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी सरदार खालिद इब्राहिम मरहूम की सियासी, समाजी और अमली खिदमात पर ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश करना था। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर मोहम्मद अफजल ने कहा, जिंदा कौमें कभी भी अपने मोहसिनों को फरामोश नहीं करती। जरूरत इस अमर की है कि जवां साल नस्ल को अपने कौमी हीरोज के किरदार और अफकार और नजरियात से रोशनास करवाया जाए। सदर सदर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बरतानिया डॉक्टर शौकत अली खान, मोहम्मद गालिब सदर तहरीक कश्मीर यूरोप और दीगर का कहना था कि नौजवान नस्ल को मुस्तकबिल की क़यादत मुहैया करने के लिए अच्छी और मियारी तालीम के साथ साथ तरबियत भी देना होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चौधरी अफजल और दीगर ने कहा कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक नौजवानों को ज़ेवर तालीम करना हमारा मिशन है। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हासिल हुई है कि मैंने सदर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग अटेंड की है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि वहाँ की आबादी को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दी जाए और उसके लिए वज़ाइफ वगैरह भी दिए जाते हैं। और ये काम जो है ये जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है ये 1934 में कर्नल खान मोहम्मद खान साहब ने कैम की थी। अगर हम अपने मुल्क कश्मीर पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने बच्चों को तालीम के ज़ेवर से रोशना करें, उनको इस्टेब्लिश करें, उनको एजुकेट करें। आज ये जो सदर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ने जो इवेंट रखा है, तो इसमें आज हमें ये मौका दिया गया है कि हम बाबा पूंछ कर्नल खान साहब को और जो हमारे एक दियानतदार
اور ایک مین آف پرنسپل خالد ابراہیم صاحب کو خراج تحسین پیش کریں کہ جنہوں نے میرٹ کی بالادستی کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا لی. آج کی جو سدن ایجوکیشن کانفرنس تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کانفرنسیں جو ہیں ہمیں برطانیہ میں جو ہے منعقد کرنی چاہیے، تاکہ تعلیم کے ذریعے سے انقلاب آدمی لا سکتا ہے. جب تک تعلیم نہیں ہوگی انقلاب نہیں ہوگا. ہمارے بزرگوں نے جو اس چیز کی بنیاد رکھی تھی وہ تبھی پائیدار طریقے سے چلے گی یا اس کے فوائد حاصل ہوں گے جب ہم اپنی آئندہ آنے والی نسل یا ہمارے جو نوجوان ہیں ان تک ہم اس کو پیغام کو پہنچائیں اور وہ اس کام کو جو ہے نا لیڈ کریں. بابا پونچھ کرنل خان محمد خان صاحب، غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان خالد ابراہیم خان صاحب اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھا چکے ہیں. ان جیسے باکردار، دیانت دار اور ایماندار قائدین کی جو ہے وہ راہ پر چلتے ہوئے ہی ہم تحریک آزادی کشمیر کا ادھورا خواب شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں. تقریب کے اختتام پر شہدائے کشمیر کے بلندی درجات اور غازیوں کی کامیابی و کامرانی کے لیے خصوصی دعا بھی مانگی گئی. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. ترکی کے شہر استنبول میں تویاب کے تعاون سے ہیوی پلاسٹک مشینری کی نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں 500 سے زیادہ کمپنیوں نے حصہ لیا. پاکستان ترکی بزنس کونسل کی طرف سے 8 رکنی وفد نے نمائش میں شرکت کی. مزید تفصیلات عاطف بٹ کی اس رپورٹ میں. استنبول فوار مرکز میں تویاب کے تعاون سے ہیوی پلاسٹک مشینری کی نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان کی جانب سے بھی اسٹال لگایا گیا اور ترکی کی جدید ٹیکنالوجی کو دیکھ کر پاکستانی سمیت دوسرے ملکوں کے لوگ تعریف کیے بغیر رہ نہ سکے. نمائش کے اندر پلاسٹک شاپر بنانے والی مشین، پلاسٹک ینگ اور دیگر اشیاء متعارف کروائی گئی. 92 نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان ترکی بزنس کونسل کے ڈائریکٹر سید اشہد علی کا کہنا تھا کہ ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ ترکی کے لوگوں کو پاکستان کی طرف راغب کیا جائے اور پاکستان حکومت بھی اس میں دلچسپی لیتے ہوئے اس طرح کی ٹیکنالوجی کو پاکستان میں بھی متعارف کروائے. اس میں نیئرلی مور دین 500 ٹرکش اور انٹرنیشنل کمپنیز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. تو دس از فرسٹ ٹائم یہاں پر ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ٹرکش کمپنیز کو ہم کنوینس کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں اور انویسٹ کریں. تو اٹس ویری ہیوج انڈسٹری اور یہ بہت اچھا یہاں پوٹینشیل ہے پاکستان میں. مور دین 15 کمپنیز دے آر انٹرسٹڈ ٹو انویسٹ اینڈ مینوفیکچرنگ کمپنیز جو کہ وہاں لگانا چاہتی ہیں. دیگر شرکا کا کہنا تھا کہ اس طرح کی نمائش ہونے سے دونوں ملکوں کے لوگوں میں روابط قائم ہوتے ہیں، دونوں ملکوں کی ٹیکنالوجی کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس طرح کے ایونٹس جو ہیں یہ دیکھ کے بہت خوشی بھی ہوئی ہے اور اس طرح کے ایونٹس پاکستان میں بھی ہونے چاہیے اور پاکستانی انویسٹر جو ہیں جو پاکستان سے ٹرکی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں آ کر اپنی جو ایگزیبٹ کریں جو بھی اپنے پروڈکٹس ہیں. ایک یورپ کے لیے اچھا گیٹ وے ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح ترکی نے ترقی کی ہے اس کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے اور دعا کرتے ہیں کہ پاکستان بھی اس طرح ترقی کرے. پوری دنیا سے لوگ پاکستان میں بھی نمائش میں شرکت کریں جس سے پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی. ترکی کے شہر استنبول میں موجود ہوں. تویاب کی طرف سے پلاسٹک انڈسٹری کا نمائش کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان ترکی بزنس کونسل کی طرف سے بھی اسٹال لگایا گیا جس میں پاکستانی بزنس کمیونٹی کی کسی طرح نے شرکت کی. عاطف بٹ، 92 نیوز ترکی.